أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما له به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة
والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي
فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينه بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك
أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوكم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده المصطفى المصطفى وعلى آله وصحبه رشدا প্রিয় দর্শক সবাইকে রমাদান কারীম আজ আমরা এই মুহূর্তে কথা বলবো নফল সিয়ামের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা রয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শিক্ষাবিদ গবেষক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডক্টর হাফেজ হোসাইনুল বান্না আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু মুহতারাম কেমন আছেন সব জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি নফল সিয়ামের গুরুত্ব এটা নিয়ে জানতে চাই আপনার কাছে জাযাকাল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম আম্মা বাদ রমজানুল মুবারকে মাস এত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রমজানুল মুবারককে সমস্ত মাসগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাস হিসেবে ঘোষণা করেছেন। কেন আসলে এটা হয়েছে? এটা হয়েছে এই কারণে যে রমজানের এক রাত্রিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কারীমকে নাজিল করেছেন। জি জি। তো রমজানের রাত্রিটা হচ্ছে রমজান মাসের রাত্রি, ওই রাত্রিটা কবে? শবে কদরের রাত। তো কোরআন নাজিল হওয়ার কারণে শবে কদরের ওই দিনটা মহিমান্বিত হয়েছে এবং ওই দিনের কারণে পুরা মাস মহিমান্বিত হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে রমজানের মাসটির গুরুত্ব কত বেশি, তো এই মাসলাটি সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট করার দরকার আমাদের রোজাদার ভাই বোনদের জন্য যে রমজানে কেউ নফল রোজা রাখতে পারবেন না। উনি যদি নিয়ত করেন এরকম যে আমি আগামীকালকের রোজাটি আমি রমজানের রোজা রাখবো না, আমি নফল রোজা রাখবো, ফরজ করবো না নফল করবো, জি জি, এটির অনুমতি আসলে ইসলামে নেই। রমজানে উজুরের কারণে রোজা ভাঙা যায় যাচ্ছে, যেরকম যদি কেউ সফরে থাকেন, উনি যদি কষ্ট হয়, জি জি, মুসলিম শরীফের হাদিস রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে মুসাফিরের জন্য উচিত নয় যে সে রোজা রাখবে, এটা হচ্ছে ওই অবস্থায় যদি তার কষ্ট হয়। কিন্তু এটা দ্বারা যদি কেউ এটা উদ্দেশ্য নেয় যে আমি ঠিক আছে, আমি যেহেতু মুসাফির, আমার যেহেতু রোজা অপশন আছে আমার, তাই আমি কি করি, আমি আগামীকালকে রমজানের এই রোজাটা আমি নফল রোজা হিসাবে রেখে দিই, এরও অনুমতি নেই। রোজা রাখলে আপনার ফরজই রাখতে হবে, অটো ফরজ হয়ে যাবে অটো ফরজ মাসের মধ্যে। জি। তাহলে দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে রমজানের বাইরে আমরা নফল রোজা রাখতে পারবো। জি জি। রমজানের বাইরে যদি আমরা নফল রোজা রাখি, নফল রোজাটা আসলে শুরু হয় রমজানের পরে যে মাস শাওয়াল মাস, এই মাস থেকেই শুরু হয়ে যায় এবং ঈদের পরের দিন থেকেই আসলে আমরা রমজান নফল রোজাগুলি রাখতে পারবো। এবং এখানে শাওয়াল মাসের গুরুত্ব অনেক বেশি। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে মান সামা রমাদানা ওয়া আতবাহু সিত্তাম মিন শাওয়াল ফাকান্নাহু সামা আদ-দাহরা কুল্লাহু। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। যে যেই ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখলো এবং তারপরে শাওয়াল মাসে আরও 6টি রোজা রাখলো, তাহলে সে যেন এক যুগ রোজা রাখার যে সওয়াব, সেই সওয়াব পেয়ে গেল। পেয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। এটা কত বড় মর্যাদা!
এই রোজাগুলো নফল রোজা রাখার ব্যাপারে আসলে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে অমুক দিনই রাখতে হবে, অমুক একাধারে রাখতে হবে, ভেঙে মেরে রাখা যাবে না, এরকম না। যেভাবে সুবিধা ওইভাবে রাখবেন। কিন্তু রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে আফজালুস সাওমি সিয়ামু দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, যে সর্বশ্রেষ্ঠ রোজা হচ্ছে নফল রোজার মধ্যে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সিয়াম বা নফল রোজা। উনি কি করতেন? উনি একদিন রোজা রাখতেন, একদিন রোজা ভাঙতেন না, রোজা ভাঙতেন, রাখতেন না, এইভাবে রোজা রাখা। তো এই হাদিস অর্ধেক বছর হয়ে যাচ্ছে। জি, এই হাদিসকে সামনে রেখে অনেক ফুকাহা ইকরাম বলেন যে শাওয়ালের রোজাও যদি এমনি রাখা যায়, যে একদিন রেখে আবার একদিন ভাঙা, বিরতি দেওয়া, জি বিরতি দিয়ে দিয়ে রোজা রাখাকে এটাকে উত্তম বলা হয়েছে। অনেকের আবার দেখা যায় কি যে রমজানে তো রোজা রাখার একটা এনভায়রনমেন্ট আছে, পরিবেশ থাকে, কিন্তু এটা কিন্তু রমজানের বাইরে থাকে না। তো দেখা যায় এরকম ভেঙে ভেঙে রাখতে গিয়ে ওনার রোজাই রাখা হয় না। তো যদি কারো এরকম আশঙ্কা থাকে, উনি শাওয়ালের রোজাগুলো কন্টিনিউ করবেন। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে কেউ যদি নফল রোজা রাখে, আর ফজিলত কি? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন দুটো হাদিস। একটা হচ্ছে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সন্তুষ্টির জন্য যেই ব্যক্তি নফল রোজা রাখবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার থেকে জাহান্নামকে এক খরিফ দূরে সরিয়ে দিবেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তো সাহাবা ইকরাম জিজ্ঞেস করলেন, মা হুয়াল খরিফ ইয়া রাসূলুল্লাহ, খরিফটা কি? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আত-তাবাউতু মা বাইনাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আকাশ এবং জমিনের মধ্যে যত দূরত্ব, এই পরিমাণ দূরত্বকে এক খরিফ বলা হয়। এত দূরত্ব তৈরি হবে জাহান্নাম থেকে। তার আরেকটি হাদিসের মধ্যে আছে, এটি মিশকাত শরীফের হাদিস, যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে যেই ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একদিন নফল রোজা করবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে একটা দ্বার কাক, সে 500 বছর উড়ে গেলে যত দূরে যাবে জাহান্নামকে তত দূরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সরিয়ে দেবে। তো এক একটা রোজা, নফল রোজার ফজিলতই এত বেশি, ফরজ রোজার তো কোনো তুলনাই হয় না। এবং রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল রোজার মধ্যে আমাদের দেখা যায় যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবা ইকরামকে উদ্বুদ্ধ করেছেন জিলহজ মাসের যে প্রথম 9 দিন আছে, এই 9 দিন যদি হাজি না হন তাহলে আরাফার দিন রোজা রাখা, আর হাজি হলে আরাফার দিন রোজা রাখতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। তো এই সময়ের রোজাটা এটাও কন্টিনিউ কিন্তু আমরা রাখতে পারি। জিলহজ মাসের পরে মুহররম মাসে 2 রোজা, হয় 9-10 অথবা 10-11, এইভাবে রোজা রাখা। এছাড়াও রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইয়ামে বিদের রোজা রেখেছেন। আইয়ামে বিদ হচ্ছে প্রত্যেক মাসের 13, 14, 15 তারিখ, এই 3 দিন রোজা রাখা। এই 3 দিন রোজা রাখলে মানে এটা একটা গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে চাঁদের মাস, কিন্তু এটা কিন্তু ইংরেজি মাস না, আরবি মাস এটি। তো দেখা গেছে যে গবেষণায় মানুষের যে স্ট্রোক হয়, ব্রেন স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক যে হয়, এইটা এই চাঁদের 13, 14, 15 এই তারিখে বেশি হয়। তো যারা রোজা রাখেন, গবেষণা এটা থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এটা গবেষণা করে এটা বের করেছেন যে যারা চাঁদের এই 3টা দিন যারা ফাস্টিং করেন, রোজা রাখেন, অথবা আল্লাহ না করুক যদি অমুসলিম হন, ওনারা যদি না খেয়ে থাকেন, তাহলে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের সম্ভাবনা 90% কমে যায়। বিশাল ব্যাপার তো, সুবহানাল্লাহ, কত বড় কথা। তো আমরা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে এই যে আমলটা আইয়ামে বিদের রোজা, এটা কিন্তু আমাদের সমাজে এখনো এই পরিবেশ তৈরি হয়নি যে রোজা রাখা, বিশেষ করে আমাদের বাঙালিয়ানা সমাজ। কিন্তু এটা কিন্তু সৌদি আরবে বা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে যে সমস্ত মুসলমানরা আছে, ওনারা কিন্তু খুব গুরুত্ব দিয়ে রাখেন, নফল হিসাবেই রাখেন। মাসে 3টা করে ওনারা চিন্তা করেন, সুস্থতার কথা চিন্তা করেন যে রোজা রাখলাম, সওয়াব তো হলোই, তার সাথে সাথে আমার যে সুস্থতার একটা বিষয়, এখান থেকে বেঁচে গেলাম, স্ট্রোক থেকে বেঁচে গেলাম। এরকম কি আজ থেকে কয়েক বছর আগে আপনার জাপানের একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী, উনি ফাস্টিংয়ের উপরে গবেষণা করে কিন্তু নোবেল পেয়েছেন। সেইখানেও উনি এটা উল্লেখ করেছেন যে মানুষের শরীরের মধ্যে চন্দ্র এবং সূর্যের একটা প্রভাব আছে, এবং আহার বিহারের একটা প্রভাব আছে। যেহেতু আমরা এই পরিবেশে আমরা কিন্তু
বাড়ছি, আমরা বেঁচে আছি, আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি। জি জি। তো আহার বিহার এবং চন্দ্র সূর্যের প্রভাবের দিকে লক্ষ্য করে উনিও এটার গুরুত্ব দিয়েছেন যে এই চাঁদের, উনি তো আর মাস হিসাবে বলেনি, উনি বলেছেন এটা যে চাঁদ পূর্ণতা আসার আগে পরে ওই সময়টাই, হ্যাঁ, কেউ যদি ফাস্টিং করে তো পূর্ণতা আসলে আসে চাঁদের প্রত্যেক মাসের 14 তারিখে পূর্ণ একেবারে আসে। তো এর আগে পরে উনি ফাস্টিংয়ের কথা বলেছেন যে এর আগে পরে যদি কেউ ফাস্টিং করে, না খেয়ে থাকে, তাহলে তার এই ধরনের রোগের অনেকে। এবং আরেকটা বিষয় উনি এখানে উল্লেখ করেছেন, সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে শরীরের মধ্যে বর্জ্য আছে বা আমাদের শরীরের মধ্যে যে আপনার রক্তের মধ্যে যে কোলেস্টেরল হয়, উনি বলেছেন রক্তের মধ্যে কোলেস্টেরল বা চর্বিটা এটা সবচেয়ে বেশি কাটে হচ্ছে এই আগে পরে যদি আমি ফাস্টিং করি। তাহলে ইসলামের এই বিধানটা যেটা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, কত সায়েন্টিফিক এটা, যে আজকে অমুসলিমরাও হয়তো আমার পরিভাষায় বলছে না, আমি যে ইসতিলাহ বা পরিভাষা ব্যবহার করছি সেটা উনি বলছেন না, কিন্তু উনি উনার গবেষণায় যে কথাটি বলছেন সেটা কিন্তু আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ থেকে 1500 বছর আগে উনি কাজে পরিণত করে দেখিয়ে গেছেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে এটা যে ইসলামে কিন্তু বেশি জানার নাম ইসলাম নয়, বেশি মানার নাম ইসলাম। আমি জানলাম যে যদি আমি রোজা রাখি বা যদি আমি নফল রোজা করি, আমি যদি নামাজ পড়ি, এগুলি ফরজ, এগুলি এই বিধান, এগুলো আমি সব জানলাম, কিন্তু আল্লাহ না করুক কেউ সালাত আদায় করলো না, আল্লাহ না করুক কেউ সিয়াম পালন করলো না, মুসলমান হওয়ার পরেও কিন্তু ওনার লাভ হচ্ছে না, কোনো লাভ হচ্ছে না। তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা ইকরামরা এত শ্রেষ্ঠ হয়েছেন কেন? আসলে ওনারা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে আমলটা দেখেছেন সেই আমলের উপরে উনি পূর্ণভাবে আমল করেছেন। এরকম কি দেখেন যে হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক সাহাবী আসলেন, এসে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন ইয়া মুহাম্মদ, এইভাবে ডাক দিয়েছেন। বোঝা গেল উনি বাদবী ছিলেন, উনি গ্রাম্য ছিলেন, মরুভূমিতে বসবাস করতেন। আচ্ছা, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইক, আমি তোমার ডাকে সাড়া দিলাম। উনি বললেন যে আনসাহনি, আমাকে কিছু নসিহত করেন। তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন 5 ওয়াক্ত ঈমান আনবে আল্লাহর উপরে, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, রোজা রাখবে, যদি অর্থ সম্পদ থাকে তাহলে যাকাত দিবে এবং হজ করবে। উনি বললেন লা আযীদু আলা হাযা ওয়ালা আনকুস, আমি এর বাড়াবো না কমাবো না, এটা বললেন। এটা বলে বলে উনি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে মসজিদ নববী থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আফলাহা ইন সাদাকা, ইন সাদাকা মানে ইন আমিলা, যে এই ব্যক্তি সফল কাম অর্থাৎ জান্নাতি যদি সে সত্য বলে থাকে, অর্থাৎ সে আমল করে থাকে। হাসান, জাযাকুমুল্লাহ খাইর, অনেক সুন্দর বলেছেন, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনাকেও ধন্যবাদ। দর্শক, আজ আমরা নফল সিয়ামের গুরুত্ব এবং ফজিলত জানতে পেরেছি ইসলাম এবং সায়েন্সের আলোকে। আসুন আমরা নফল সিয়ামকে গুরুত্ব দিই। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করুন, আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। পার্শ্ববর্তী এলাকার সময় অনুযায়ী আজকের ইফতারের সময় সন্ধ্যা 6টা 5 মিনিটে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রোজদারের জন্য আছে 2টি আনন্দ। এক আনন্দ হল যখন সে ইফতার করে, আরেক আনন্দ হল যখন সে তার প্রতিপালকের সঙ্গে মিলিত হবে। সহিহ বুখারী, হাদিস ৭৪৯২। তোহা দাদু ভাই, পানির গতি আরো কমাও, অনেক পানি অপচয় হচ্ছে। অজু তো করছে না, মনে হচ্ছে জাহাজ চালাচ্ছে। জাহাজ না, সাবমেরিন চালাচ্ছি। দাদু ভাই, আল্লাহ অপচয়কারীকে পছন্দ করে না। আচ্ছা দাদু, তাহলে সাবমেরিন ডুবিয়ে দিচ্ছি। মাশাআল্লাহ, এই তো দাদু ভাই, সুন্দর অজু হয়েছে। এবার সোহা দাদু ভাই অজু করে নাও, তারপর আমি অজু করে নামাজে যাব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা,
ঠিক আছে দাদু ভাই। কিতাব বন্ধ করো, তোমাদের একটা গল্প শোনাবো। আলহামদুলিল্লাহ, হুজুরের কাছ থেকে আমরা গল্প শুনবো। এই গল্পটা আমার দাদার কাছ থেকে শোনা। আমার দাদাও মসজিদের ইমাম ছিলেন। হুজুর, তাহলে আপনারা কি ইমাম পরিবার? তা বলতে পারো। এই গল্পের মধ্যে তোমরা কথা বলো না তো। হুজুর, আপনি বলুন। তখন ছিল শীদেল চোরের উৎপাত। ওরা ঘরের বেড়ার নিচে মাটি খুঁড়ে ঘরের ভেতর পর্যন্ত গর্ত করত। তারপর খালি গায়ে সে গর্ত দিয়ে ঢুকে পড়ত। ঘরে ঢুকেই জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যেত। পুকুর পাড়ে চুরি করা জিনিস রেখে গোসল করত, যাতে গায়ে লেগে থাকা মাটি ধুয়ে যায়। গ্রামে চোর তো দেখি বেড়ে গেছে। আমার মতো চুরি করে এখন গোসল করতে এসেছে। আসসালামু আলাইকুম জনাব। আলহামদুলিল্লাহ। আপনি তো দেখি অনেক পরহেজগার বান্দা। ফজরের আজান দেওয়ার আগেই নামাজ পড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। কোনো মতে জি জি হাহা বলে দৌড় দিল। লোকটা এভাবে দৌড় দিল কেন? পাশে তাকিয়ে দেখে চুরির জিনিসপত্রগুলো পড়ে আছে। দাদা তখন বুঝল লোকটা চোর ছিল। ও আচ্ছা, এই ব্যাপার। তাহলে হুজুর, নামাজ পড়লে গোয়েন্দা হওয়া যায়, চোর ধরা যায়। নামাজ পড়লে বুদ্ধি আর শক্তি দুটোই বাড়ে। তবে গোয়েন্দা হওয়ার জন্য এগুলো যেমন সাহায্য করবে, তেমনি তোমাকে আরো পড়াশোনাও করতে হবে। তুমি তো এমনিতেই গোয়েন্দা। টিভিতে গোয়েন্দা সিরিজ দেখে সব জায়গায় শুধু রহস্য খোঁজো। যাই হোক, গল্পটা তোমাদের কেমন লেগেছে? ভালো লেগেছে। তাহলে এবার শোনো। পবিত্র রমজানের কিছু অবশ্য পালনীয় বিষয় আছে। প্রথমত, রোজা রাখতেই হবে। সেই সাথে অবশ্যই 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে হবে। জি হুজুর। তোহা এখনো এলো না। ইস, ওর সময় জ্ঞানটা কবে যে বাড়বে। ও কিছু না, খেলার সময় এরকম আরো কত পড়ি। এটা তো খেলার মাঠ নয় আব্বু। তোমার দাদু আমাদের সবাইকে ডেকেছে নামাজের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করবে বলে। সরি আব্বু। ভাইয়ার কাছে সব সম্মান, মাঠও যা চাঁদও তা। দেখলে দাদু, আমি সরি বললাম, তারপরও সোহা আমাকে খোঁচা দিয়ে কথা বলল। সোহা দাদু ভাই, এভাবে বলতে নেই। তবে তোহা দাদু ভাই, তোমাদের বারবার বলছি, অস্থির হয়ে তাড়াহুড়ো না করে শান্তভাবে চলতে। অজু করে আসতে দেরি হয়ে গেল। অজু করতে এত সময় তো লাগার কথা না। না মানে, দাদু বলেছিল রমজানে সাবধানতার সাথে অজু করতে, ধীর স্থির ভাবে অজু করতে, সতর্কতার সাথে অজু করতে, যাতে গড়গড়া করার সময় বা নাকের ভেতর পানি টেনে পেটে পানি চলে না যায়। তা বলেছিলাম, কিন্তু তাই বলে অত বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না দাদু ভাই। দাদু, খাবার পানি ছাড়া ব্যবহারের পানি পেটে গেলে পেট খারাপ হয়ে যাবে, তাই না? তা পেট খারাপের সম্ভাবনা তো আছে, তবে তার চাইতে বড় কথা হলো রোজা ভেঙে যাবে বা মাকরুহ হয়ে যাবে। তাই নাকি দাদু ভাই? হ্যাঁ দাদু ভাই। তারপর যেমন ধরো, ইচ্ছা করে বমি করলে বা বমির বেশিরভাগ মুখে আসার পর তা গিলে ফেললেও রোজা ভেঙে যায়। কেউ ইসলাম ত্যাগ করলেও তার রোজা হবে না। তার মানে অমুসলিম কেউ রোজা রাখলে তাও হবে না। অমুসলিমদের জন্য ইসলামে রোজা রাখার কোনো নিয়মে উল্লেখ নেই। কেবল মুসলমানের উপর রোজার বিধান আরোপিত হয়। তাহলে অমুসলিমদের সাথে ইফতারও করা যাবে না? ইসলামের বিধি অনুযায়ী ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে ইফতার করা যাবে। ইফতারে সকলে মিলে খাবার ভাগ করে খাওয়ার আনন্দ ভাগ করে নেওয়া যায়। এতে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য বাড়ে, ভালোবাসা বাড়ে। দারুণ তো। আচ্ছা, আর কি কি করলে রোজা ভেঙে যায় দাদু ভাই? গ্লুকোজ বা শক্তিবর্ধক ইনজেকশন
বা স্যালাইন দিলেও রোজা ভেঙে যাবে। আর প্রস্রাব পায়খানা রাস্তা দিয়ে ওষুধ বা অন্য কিছু শরীরে ঢুকালেও কিন্তু রোজা হবে না। রোজাদারকে জোর করে কিছু কেউ খাওয়ালেও রোজা ভেঙে যাবে। ইফতারের সময় হয়েছে ভেবে সূর্যাস্তের আগে ইফতার করলেও কিন্তু রোজা হবে না। ও বাবা, তাহলে তো একটু দেরি করে ইফতার করতে হবে। না রে মা, সেটাও করা যাবে না। ইফতারের সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করতে হবে। আবার ভুলবশত কোনো কিছু খেয়ে রোজা ভেঙে গেছে এই ভেবে ইচ্ছা করে আরো কিছু যদি খেয়ে ফেলো তাহলেও কিন্তু রোজা ভেঙে যাবে। তাহলে ভুল করে কিছু খেলে রোজা ভাঙে না দাদি আম্মা? রমজান মাসে রোজার কথা মনে না থাকায় অনেকেই ভুলবশত কিছু খেয়ে ফেলে। ভুলবশত এরকম ভুল করে কেউ কিছু খেলে রোজা ভাঙবে না। তবে রোজার কথা স্মরণ হওয়া মাত্রই পানাহার ছেড়ে দিতে হবে এবং মুখ থেকে খাদ্য বের করে ফেলতে হবে। আচ্ছা দাদু, দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা খাদ্যকণা খেলেও কি রোজা ভেঙে যাবে? অনেক সময় দাঁতের ফাঁকে খাদ্যখানা লেগে থাকে, সেগুলো না খাওয়াই উত্তম। তাহলে আমি ঘুম থেকে উঠে ভালো করে ব্রাশ করে ফেলবো। সেহেরি খেয়ে ব্রাশ করে ফেলো। রোজা রেখে সকালবেলা পেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ না করাই ভালো। বুঝতে পেরেছি। না রে মা, সেটাও করা যাবে না। ইফতারের সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করতে হবে। রোজার ফরজগুলো নিয়ে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম। আবার কিছু বিষয় আছে যা করলে রোজা মাকরুহ হয়ে যায়। দাদু ভাই, মাকরু কি? মাকরু আরবি শব্দ। মাকরু হলো এমন কাজ যা ইসলামিক শরীয়তে নিরুৎসাহিত করে, এড়িয়ে চলতে হয়। অর্থাৎ মাকরুহ কাজগুলো এমন কাজ যা না করা উত্তম, কিন্তু তা করার জন্য শাস্তি বা গুনাহ হবে না। রমজান মাসে সর্বোচ্চ সওয়াব পাওয়ার জন্য আমরা কোনো মাকরুহ কাজ করব না। ঠিক আছে দাদু ভাই। রোজার মাকরুহ হওয়ার অন্যতম বিধি নিষেধ হলো হারাম খাদ্য না খাওয়া, সেটা সেহরি, ইফতার কিংবা যে কোনো সময়। কোনো কারণ ছাড়াই কিছু চিবোতে থাকলে রোজা মাকরুহ হবে। আমাদের সোয়া তো পেন্সিলের পেছনের রাবার চিবোতে চিবোতে ওটা 12টা বাজিয়ে ফেলে। যাও, সেটা তো আমি করি যখন খুব চিন্তায় থাকি তখন। আর তুমি যে চুইংগাম চিবাও। ওরে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, চুইংগাম তো ভালো জিনিস, ওই রাবারের মতো অখাদ্য না। তাছাড়া আমি তো গিলি না। না গিললেও মাকরুহ হবে। তাছাড়া চুইংগাম দাঁতের আর্লিয়াম ক্ষয় করে দেয়। সোহা, তুমি অন্যমনস্ক হয়ে পেন্সিলের রাবার চিবাবে না। চুইংগাম চিবাও আর রাবার চিবাও, দুইটাই বদঅভ্যাস। এই বদঅভ্যাসগুলোকেই কিন্তু মাকরুহ বলে। এটা তুমি ভালো বলেছ বৌমা। শোনো দাদু ভাইয়েরা, কোনো কিছু মুখে পুরে রাখলে খেলেন না, তাতেও কিন্তু রোজা মাকরুহ হবে। ইচ্ছাকৃত দীর্ঘ সময় মুখে থুতু ধরে রেখে পরে গিলে ফেললে রোজা মাকরুহ হবে। আর শোনো, রমজানের সারা দিন শরীর নাপাক থাকলেও কিন্তু রোজা মাকরুহ হয়ে যাবে। তাহলে আমাদের কি করতে হবে দাদু ভাইয়েরা? পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, দেখো আম্মু দেখো, ভাইয়ার গা থেকে দুর্গন্ধ। ছি! হ্যাঁ, তোমাকে বলেছে। ওভাবে বলতে নেই মা। রোজা রেখে কারোর গীবত করলে বা পরনিন্দা পরচর্চা করলেও কিন্তু রোজা মাকরুহ হয়। সত্যি আম্মু? দুর্গন্ধ তো? সেটা সফটলি বলতে হবে। যেমন বলতে পারো, ভাইয়া
তুমি আরেকটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে মনে হয় ভালো হবে, তাহলে তোমার গায়ের দুর্গন্ধ আমি পাবো না, অন্যেরাও পাবে না। আচ্ছা আম্মু। রোজা রেখে এখন তোমরা যে ঝগড়া বিবাদ করলে, এরকম করলেও কিন্তু রোজা মাকরু হবে। আরেকটা কাজ একেবারেই করা যাবে না, সেটা হলো মিথ্যে কথা বলা। রোজা রেখে এই কাজটি করলে তা মাকরু হবে। নাচ গান সিনেমা দেখা এবং তাতে মজে থাকলেও রোজা মাকরু হয়। কার্টুনও দেখা যাবে না দাদি আম্মা? তা দেখতে পারবে, কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে তাতে মজে থাকলে চলবে না। এর কারণ হচ্ছে রমজান মাসে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত বন্দিগিতে সবচেয়ে বেশি সময় কাটাবো। আমরা রান্নার সময় কখনো কখনো লবণ চেখে দেখলে ঝাল পরীক্ষা করি, কিন্তু এতেও রোজা মাকরু হয়। এই জন্যই তো আম্মুর ইফতারিতে মাঝে মাঝে লবণ কম বেশি হয়। ভাইয়া রোজা মাকরু হয়ে গেছে, মাকরু হয়ে গেছে। ভাইয়া আম্মুর নিন্দা করেছে। না রে মা, এটা ঠিক নিন্দা না। ও আমার সামনে আমার কাজের বিষয়েই মতামত দিয়েছে, এর দ্বারা আমি আরো সতর্ক হব। তবে সফটলি কিভাবে মতামত দিতে হয় সেই বিষয়ে তোমরা সতর্ক থাকবে। আর সোহা মামনি, আরেকজন ভুল করলে খুশি হতে নেই মা, তাহলে তো সে মনে কষ্ট পাবে। মোট কথা, আমাদের কথায় ও কাজে মার্জিত হতে হবে। আচ্ছা দাদু ভাই। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া, আমরা পবিত্র রমজানের আরেকটি রোজা রাখতে পারলাম। এখন আমরা তোহা ও সোহা দাদু ভাইয়েরা কি কি করলো তা আরেকটু শুনি। তোমাদের কার কেমন অনুভূতি হলো সেটাই বলো। সেহেরি খাওয়া থেকে শুরু করো, এরপর ধাপে ধাপে অন্য অনুভূতিগুলোও বলবে। সেহরি খাওয়ার সময়টা, ওহ কি বলবো, কোনোভাবেই ঘুম থেকে উঠতে পারছিলাম না। সেইটাই তো আমরা দেখলাম, উঠলেটা কি করে? দাদুর কথাটা হঠাৎ মনে পড়লো। রোজা শুরু হবার আগে দাদু বলেছিল রমজানের জন্য আমাদের শরীর আর মনকে প্রস্তুত করতে হবে। হ্যাঁ বলেছিল। আর বলেছিল ইচ্ছে শক্তি দিয়েই মানুষ চলে, এটা যত বাড়াবো তত বাড়বে। কিন্তু তোমার ইচ্ছে শক্তি একটু পাংচার হয়ে গিয়েছিল, বাতাস একটু বের হয়ে গিয়েছিল, তাই ঝুরে ঝুরে বকের মতো করে সেহরি খেয়েছো। আহ তোহা, প্রথম দিন তো। মাশাআল্লাহ, রোজা রাখার নিয়তে সময়ের মধ্যে সেহরি খেয়েছে, রোজাও রেখেছে। আমাদের সাথে 5 ওয়াক্ত নামাজও পড়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, সোহা জরুরি বিষয়টা খুব মনে রেখেছে। মনের ইচ্ছেকে যত দৃঢ় করা যায়, শক্ত করা যায়, সে কাজ কামিয়াবি হয়। বুঝলে দাদু ভাইরা, আল্লাহ মানুষকে অসীম মনোবল দিয়েছে। আমি ভাবছিলাম সোহা কিছুতেই রোজা রাখতে পারবে না, আমারও যে কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু সে পেরেছে। সুবহানাল্লাহ। আব্বু আর দাদু সহ ফজরের নামাজ পড়তে মসজিদে গেলাম। তার আগে উজু করার সময়, ও হ্যাঁ, অজু করার নিয়মে ভুল হচ্ছিল, তাই দাদু পরে অজু ও গোসল নিয়ে বলবেন বলেছিলেন। দিনের বেলায় দাদু আর দাদুর বন্ধু রহমত দাদু আমাদের উজু করে গোসলের নিয়ম শিখিয়েছিলেন। পাক সাফ হওয়ার গুরুত্ব বুঝলাম। অজু নিয়ে দাদুর একটা কথা আমার খুব মনে ধরেছে। অজু শুধু শরীরের নয়, আত্মারও পরিশুদ্ধি। তারপর আমরা মক্তবে গেলাম। হুজুর আমাদের ঠিকঠাক মতো কোরআন তেলাওয়াত করা শেখালেন। এরপর হুজুর নামাজের গুরুত্ব নিয়ে বলবেন বলেছিলেন, গল্পে গল্পে সেটা আর বলেননি। আগামীকাল ইনশাল্লাহ তোমাদের বলবো। ইনশাল্লাহ। বিকেলে যখন আম্মু ইফতার তৈরি করছিল, আহ কি যে খুশি লাগছিল। তোর
তোমার খুব খেতে ইচ্ছে করছিল তাই না? হ্যাঁ, খুব ইচ্ছে করছিল তো। আমারও, কিন্তু মনে আসলো আমি তো রোজা, তখন মনটা শক্ত হয়ে গেল। আমারও। এই তো ইফতারের সময় হয়ে আসছে, ইফতারের সময় হয়ে আসছে, মনকে এভাবে বুঝ দিলাম। ঠিক ঠিক, আমারও একই মনে হয়েছে। আর দেখো, ইফতার পেরিয়ে এশার নামাজ ও তারাবির নামাজ শেষ করে আমরা রাতের খাবার খেলাম। সময় কিন্তু ঠিক পেরিয়ে গেছে। মাঝখান থেকে জীবনে চলার জন্য আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস শিখলাম। কোনটা দাদু? কি শিখলাম দাদু ভাই? প্রতিজ্ঞা পালন করা। প্রতিজ্ঞা পালন? বুঝলাম না দাদু ভাই। এই যে রোজা রাখার নিয়ত করলে, মানে প্রতিজ্ঞা করলে, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হলে তাও রোজা ভাঙিনি, মানে প্রতিজ্ঞা পালন করলে। তাই তো। এই প্রতিজ্ঞা পালন করাটা আল্লাহর দরবারে অনেক সম্মানের। এই যে তোমাদের মনোবল কতটা বাড়িয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ আম্মু। আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের সকলের রোজা কবুল করে নিন। আমিন। রাসূলের হৃদয়ে আছেন আজিমুশান, রাসূলের হৃদয়ে আছেন আজিমুশান, ধ্যানে ধ্যানে মেলে তার দর্শন, ভাষণ হাসান কাদানা রং ছড়া, সেই রাসূলকে খুশি করার লাগি কাঁদে আমার উতলা জান প্রাণ, সেই রাসূলকে খুশি করার লাগি কাঁদে আমার উতলা জান প্রাণ। রাসূলের হৃদয়ে আছেন আজিমুশান, এক বিন্দু তাকে ধরার লাগি বন্দগি পরহেজগারি তায়ারু কত কি, এক বিন্দু তাকে ধরার লাগি বন্দগি পরহেজগারি তায়ারু কত কি, রোনা জারি আহা জারি কাকুতি মিনতি, রোনা জারি আহা জারি কাকুতি মিনতি, মেলে কি অধরাকে ধরা, পাওয়া যায় কি তার দর্শন। রাসূলের হৃদয়ে আছেন আজিমুশান, রাসূলের হৃদয়ে আছেন আজিমুশান। তিনি আলো সারা হৃদয় মাঝে, জ্যোতি বিলানো ফুরন্ত তাহারি শানে, তিনি আলো সারা হৃদয় মাঝে, জ্যোতি বিলানো ফুরন্ত তাহারি শানে, ধরা দেন না হৃদয় মাঝে আভাসে আভাসে, ধরা দেন না হৃদয় মাঝে আভাসে আভাসে, আলো ছড়ান প্রেম পোড়ান গভীরে ডুবান, পরশ ছড়ান শান্তি বুলান। রাসূলের হৃদয়ে আছেন আজিমুশান, ধ্যানে ধ্যানে মেলে তার
দর্শন ভাষণ হাসন কাদানা রং ছড়া সেই রাসূলকে খুশি করার লাগি কাঁদে আমার উতলা জান প্রাণ রাসূলের হৃদয়ে আছেন আজিমুশান রাসূলের হৃদয়ে আছেন আজিমুশান। ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার সময় অনুযায়ী আগামীকাল সাহারের শেষ সময় ভোর 4:58